Abdurrahman Sayyed, Asivam sir, invited on the Tamil Shiva. Anyway, new speakers came by here. Ahmad. Yeah. And David killing Goliath is also like overthrowing a superpower, basically. இது இதுல குலதெய்வ வழிபாடு என்னதுல கொண்டு வரீங்க? If you see, first of all, Quran is the last reminder. Do you agree? Quran last reminder, okay. Yeah. So what is the point? No, coming to the point now, and it's reminding about the ancient Sirat al-Mustaqim, right? Siratul Mustaqim is the bridge of the heaven. No, Sirat al-Mustaqim is that's full Sirat. That's a fabricated story. You're connecting hadith now. Story is a hadith. Hadith is the wahi. It's a hadith. So I'm quoting about Quran chapter 1, which says that guide us to the straight path, the path whom you have favored. I'm talking about that Sirat al-Mustaqim. So what is the straight path? Yeah, and who's the favored one? Kuladeva concept is the straight path. Just have patience. One question. Ancestral guidance is there or not? Yes or no? Who is guided? Ancestral guidance is there or not? Ancestor guidance, no. If you read Quran chapter 2 verse 2, you can open the Quran 2.2. I know the verse. I remember. Yeah, so what is the saying? Translated into English. Talking about the Torah and Injil and previous scriptures. No. Chapter 2 verse 2 is not talking about that. Overconfidence. Not the overconfidence. Chapter 2 verse 2 is not talking. Chapter 2 verse. Wait. Chapter 2 verse 2 is not talking about. Hyder Ali. Previous scripture are corrupted. Okay. See, I'm not talking about that. Now we follow only the Quran and Hadith. So I told you to open Quran chapter 2 verse 2. You read. There it is saying this is the book or that is the book. Haza means what? This or that? This is a book, that is a book, what? Tell me, complete. Open the book, na? You read Hyder Ali. You claim the fabricated story. Which one? You claim the false narrations, the Quran. You read first. See, you can watch this video is on the top. You can if you have any question to debate. No, I'm not here to debate. No, I'm not come here to debate or something. You have a guts. Come to debate our team. Which team? Our team. I give the person who well knowledgeable English and Arabic. You come. Wahhabi team. You come to say it for false. You prove me anything wrong. Us. See, either. Actually, wait a minute. But actually, why I coming? Either we closing the room because we already discussed. Yes. It's almost slave of India. Come. See, Ahmad. Actually, you were the last minute you came. Okay. Basically, okay. தமிழ்ல பேசுங்க. First of all வந்து ஹைதர் அலியை விவாதத்துக்கு வர சொல்லுங்க. சரியா? அப்ப அவர் சொல்லக்கூடிய பொய்களை நாங்க நிரூபிக்கும். இல்லங்க இப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் குர்ஆன்ல இருக்க விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. எடுத்தோனே வந்து அல்லாஹ்வுடைய அன்பு அல்லட்ட விஷயத்தை அல்லாஹ்வுடைய அன்புன்னு சொன்னா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இல்ல அஹமத் one thing you can ஒரு விஷயம் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க. குர்ஆன் இஸ் probably the greatest book because it actually points to very beginning religion. இதுதான் விஷயம். பட் நீங்க ஸ்லோவா கத்துக்குங்க, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். கத்துக்கிறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல பிரதர். அதாவது 1400 வருஷமா இல்ல இவர் வந்து கத்து கொடுக்காரு புதுசா. இல்ல முகமது நபி கொடுக்காத விளக்கத்தை இல்ல புக்கு உள்ள இருக்க விஷயம் ஒண்ணு, உங்களுக்கு சொல்லி தரப்பட்டது இன்னொரு விஷயம். எப்படி இன்னொன்னு சொல்லி தர முகமது நபி தப்பா சொல்லி தந்தாங்களா? இல்ல முகமது நீங்க கேஸ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. முகமது நபி தோழர்கள் தப்பா சொல்லி தந்தாங்களா? நீங்க ப்ராப்பர்ட்டா இல்ல மெசஞ்சரா? நீங்க சொல்லுங்க, யார் நீங்க? இல்ல முகமது நபி தப்பா சொல்லி தந்தாரா?
இல்லங்க இல்லங்க, அவங்க அது கிடையாது, கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. அது கிடையாது. முகமது எதுவும் தப்பா அப்ப சொல்லி கேஸ் முகமது தரல. கேஸ் நபி கேஸ் கொடுத்த விளக்கம், மதம் முகமது நபி கொடுத்த உருவாக்குனவங்க வேற விளக்கம் இல்ல இல்லங்க. புக்கை வச்சுக்கிட்டு 10 மதம் உருவாக்கியிருக்காங்க, 10 ரகமான இஸ்லாம் இது உருவாக்கியிருக்காங்க. எந்த மதம் உருவாக்கல. குர்ஆன்ல இன்னை இல்ல வரைக்கும் இல்ல 1400 வருஷமா இப்ப நபி கொடுத்த விளக்கம் இருக்கு. இல்ல இல்ல சரி ஷியா கேஸ் சூஃபி கேஸ் கேஸ் அந்த ஒரு மாதிரி நிமிஷம் கேஸ் 10 உருவாக்கி கேஸ் இருக்காங்க. கேஸ் எது உண்மையான இஸ்லாம்? கேஸ் ஒரு எது நிமிஷம் இருங்க. சரி ஓகேங்க. இப்ப அகமது ஓகேங்க, நபிகள் நாயகத்துடைய இதுதான் அவங்க, அவர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டுங்க. அவர் மூலமா தான் இந்த வேதங்கள் வந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது, இறை தூதர் மூலமாக. இன்னொரு இல்ல நாங்க மறுக்கல. அவரோட வழி, அவரோட வழியை தான் வந்து பைதர்லயும் வந்து அவர் தான் ஃபாலோ பண்றாரு குரான். அப்ப அதுல இருக்கிற அதை விஷயத்தை ஃபாலோ வெளிப்படையா பண்ணல அவரு, பேசியிருக்காரு. அதான் பிரச்சனை. ஹைதர் அதை ஃபாலோ பண்ணல. சரி இல்லங்க, நீங்க இல்லங்க இப்ப நீங்க குரான் எழுதி படிச்சிட்டீங்களா? நீங்க சொல்லுங்க, படிச்சு முடிச்சிட்டீங்களா? நான் என்ன ஹைதர் அலியை விட எனக்கு நல்லா குர்ஆன் தெரியும், அது உண்மை. அது அது எப்படிங்க சொல்ல முடியும்? அப்ப உங்களை விட ஹைதர் அலி நல்லா தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குல்ல? இல்ல, ஏன்னு சொன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குர்ஆனுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்தாங்கிறத முகமது நபியோட மாணவர்கள் இது உட்பட படிச்சிருக்கேன். சரிங்க, இப்ப நீங்க குரானை ஃபாலோ பண்ணவங்க இஸ்லாமிய இருக்க இல்லைன்னு சொல்லலாம், நீங்க ஒரு மாணவர்னு எடுத்துக்கலாமா? இல்ல நீங்க நீங்க உங்களை எப்படி நான் பாக்குறது? ஏன்னா இங்க இல்லங்க, மெசேஜரோ இப்னு அப்பாஸ் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரிஞ்சுக்க அவசியம் இல்லைங்க, யாரும் சொல்லுங்க அவங்க. ஏன் நீங்க சொல்லுங்க. அவசியம் இல்ல? முகமது நபியோட நேரடி மாணவர் அவர், குர்ஆனை படிச்சு. சரி சரி ஓகே. குர்ஆனுடைய விளக்கங்களை இறைவா இவருக்கு கொடுன்னு சொல்லி பிரார்த்தனை செய்யப்பட்ட, சொர்க்கத்துக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ஒரு தோழர் அவர். அவர் கொடுக்குற விளக்கத்துக்கு இவர் உட்கார்ந்து மொரணா சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதை நாங்க கேட்கணுமா உட்காந்துக்கிட்டு? அப்படின்னு பார்த்து என்னை பொறுத்தவரைக்கும் மாணவருடைய குரு வந்து நபிகள் நாயகம் தான், அவர் தான் மேலானவர் நான் பாக்குறேன். கரெக்டுங்களா? முகமது நபிக்கு முன்னா தான் இவர் பேசிட்டு இருக்காரு. முகல் நபிகள் கொடுத்த அந்த குரான் சார்ந்த விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் வந்து இல்ல, முகமது நபி குர்ஆனுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. குர்ஆனுக்கு ஓகே, விளக்கம் தட்ஸ் ஓகே. இல்ல இல்ல அஹ்மத், அது பரவாயில்ல. ஹைதர், can you post Quran leads to Tamil Shiva video so that this fellow Ahmad can watch your video interview video? இப்ப அகமது, இப்ப நீங்க வந்திருக்கீங்களா? இப்ப ஒண்ணும் இல்லங்க, இப்ப ஐதர்ல அவர் சொல்றதுல என்ன நீங்க முரண்படுறீங்க? குரானை இப்ப அவர் சொல்ற எல்லாமே பொய்ங்கிறீங்க. இப்ப குரானை வந்து அவர் லாஸ்ட் ரிமைண்டர். ஆமாங்க, ஆதம் வந்து இந்தியாவுல பிறந்தாருங்கிறது பச்சை பொய், ஆதம் கருப்புங்கிறது பொய். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டியன் கான்செப்ட் எல்லாமே பொய், இஸ்லாத்துல இல்ல அப்படி. சரி ஓகே. இல்ல இல்ல, அவர் வர்ஸ் பை வர்ஸ் சொல்லி தருவாருங்க. நீங்க அவர்கிட்ட எவ்வளவு நாள் பேசுனீங்கன்னு தெரியல. ஹைதர், can you post அவரோட your own 3 video? வருஷமா No, no, no. 7 மணிக்கு ஒரு விவாதத்துக்கு வர சொல்லுங்க. இல்ல குரான் லீட்ஸ் டு தமிழ் சிவா எங்களோட video. இல்ல விவாதத்துக்கு வர சொல்லுங்க. இல்ல இல்ல, அவரோட வீடியோ பாத்தீங்களா? குரான் லீட்ஸ் டு தமிழ் சிவான்னு அவரோட வீடியோ பார்த்திருக்கி, அவர்கிட்ட பேசியிருக்கி, அவர் விவாதத்துக்கு வர சொல்லுங்க. 7 மணி. இருங்க இப்ப இல்ல, இப்ப இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பேசிருக்கீங்களா? பேசுனதே இல்லையா? பேசிருக்கேன். நான் ஒரு கேள்வி என்ன பதில் சொல்ல மாட்டேங்குது. அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டா நீங்களும் பதில் சொன்னோம்ல, 2 பேரும் இருந்தா தான் கரெக்டா இருக்கும். இல்ல, நாங்க கேட்ட கேள்வி பேலன்ஸ் இருக்குல்ல. எங்க யாரு முதல் கேள்வி கேட்கறது? இப்ப அவர் தான் ஆரம்பிச்சாரு. அதான் குர்ஆனுக்கு விளக்கம் கொடுக்குற உரிமையா இருக்கு, அது சொல்ல சொல்லுங்க. அது குரான் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய இஸ்லாமிய மக்களுக்கு தான் அந்த முதல். இல்ல அஹ்மத், ஒரு விஷயம் கேக்குறேன். குர்ஆனுக்கு விளக்கம் கொடுக்குற உரிமை அஹ்மத், மெக்கால இருந்து சமர்கண்ட் எவ்வளவு தூரங்க? சமர்கண்ட் 3000 கிலோமீட்டர். சமர்கண்ட்ல ஒருத்தர் உட்காந்துக்கிட்டு ஹதீத் எழுதுறாரு. புகாரா எங்க இருக்கு? சரி இப்ப சென்ட்ரல் ஏசியால இருக்கு. குர்ஆனுக்கு விளக்கம் கொடுக்குற உரிமை ஐதருக்கு கிடையாது, உங்களுக்கும் கிடையாதா? வேற யாருக்கு தான் உண்டு? முகமது நபிக்கு தான் இருக்கு அந்த உரிமை. ஓகேங்க, முகமது அவருடைய வாழ்க்கை அவர் வரல. முகமது நபிக்கும் முகமது நபியோட மாணவர்களுக்கு தான் அந்த உரிமை இருக்கு. சரி, இப்ப முகமது நபி ஹைதர் அலிக்கெல்லாம் கிடையாது. இப்ப முகமது நபியுடைய மாணவர்கள் இப்போது யாருங்கிறீங்க? முகமது நபியோட மாணவர்கள் யாரு சொல்ல? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க, அவருக்கு தெரியுமான்னு சொல்லி யாருன்னு. இல்லங்க, எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சதாங்க, இஸ்லாமிய மக்கள் எல்லாருக்கும். ஏன்னா எவ்வளவு உழைக்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க. நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க தான் தெளிவா இருக்கீங்களா? அதான் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னால வந்து 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல பேர் சொல்ல முடியும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேர் அவர் சொல்லுங்க பாப்பா. ஏன் இப்ப அந்த 100 பேரை தவிர்த்து வேற யாருமே விளக்கம் கொடுக்க கூடாதுங்கிறீங்களா? அதான் ரூல்ஸா? இல்ல சட்டமா? இல்ல விதிக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு முரணா விளக்கம் கொடுக்க கூடாது யாரும். சரி, அந்த ஓகேங்க, அந்த 100 பேர்ல முதன்மையான யாருன்னு சொல்லுங்க. யாரு அந்த மாணவர்? இப்ப யாரு இருக்கான்னு சொல்லுங்க. இப்ப உள்ளவங்க பேர் சொல்லுங்க. ஏங்க, முகமது நபியோட மாணவர்கள் எப்படிங்க இப்ப இருப்பாங்க? அவங்க சொல்லி தந்த விஷயம் தான் இருக்கு. இல்ல அந்த காலத்துல உதாரணமா இப்னு அப்பாஸ். இப்ப அல் தபரி யாருங்க? தபரிக்கு என்ன? அவன் யாரு ஆக்சுவலா? பர்ஷியன் எப்படி எழுதுவான்?
அரப்ஸ் பத்தி. இல்ல அரேபியாக்கும் தபரிய பெர்ஷியாக்கும் வந்து ஆகாது. இல்ல ஆமா. தபரி வந்து அவனிவன் பேசுனீங்க என்ன நடக்கிற வேற விஷயம். இல்ல எப்படி எழுதுவான் நீங்க சொல்லுங்க. பெர்ஷியாக்கும் அரேபியாக்கும் ஆகுமா? ஆ. இப்பக்கும் இல்ல இல்ல இத்தனை வருஷம் தபரி என்ன ஆனாலும் எழுதிக்காரு, இல்ல என்ன எழுதியிருக்காரு அவரு தபரி எல்லாம்? என்ன எழுதி சொல்லுங்க. தபரி என்ன எழுதிக்காரு? வரலாறு எழுதியிருக்காரு, இஸ்லாமிய வரலாறு எழுதியிருக்காரு. ஆமா வரலாறு எழுதிக்காரு. வரலாறு ஆமா. வந்து அவரு சொந்த கருத்தை எழுதிக்காரா, எனக்கு ஒரு ஆள் சொன்னதா சொல்லியிருக்காரு. யாருனாலும் ஒரு ரீல் விடலாங்க. அது வந்து இங்க பாருங்க, அரேபியாக்கும் பெர்ஷியாக்கும் இல்ல அஹ்மத் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க. அரேபியாக்கும் பெர்ஷியாக்கும் ஏன் 1000 வருஷமா ஆகாது சொல்லுங்க நீங்க காரணம். இல்ல அது இருக்கட்டும். இப்ப இல்ல நீங்க சொல்லுங்க ஏன் ஆகாது, ஏன் தபரி ஒரு ஆகாது? ஆள்கிட்ட இல்ல இது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின். தபரி ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து செய்தி கேட்காருன்னு சொன்னா அவங்க 2 பேரும் சந்திச்சுக்கிட்ட பார்த்துட்டு 3வது சாட்சி இருக்கா இல்லையா? அதெல்லாம் ஓகேங்க. அரேபியாக்கும் ஈரானுக்கும் ஏன் ஆகாது? இல்ல அரேபியாக்கும் பெர்ஷியாக்கும் ஏன் வந்து இஸ்லாம் தொடங்கின நாள்ல இருந்தே இவங்க 2 பேருக்குள்ள சண்டை ஏன் இந்த 2 நாட்டுக்கும் ஆகாது சொல்லுங்க. பெர்ஷியாக்கும் அரேபியாக்கும் ஏன்னு சொன்னா அவங்க நெருப்பு வணங்கிட்டு இருந்தாங்க. அது கிடையாது. இவங்க இல்ல இவங்க வந்து முகமதோட எதிரிங்க. இவங்க யாருக்கு? அரேபியா அரேபியன்ஸ்க்கு பர்ஷியன்ஸ் எதிரிங்க. முகமதோட எதிரிகள் இவங்க பர்ஷியன்ஸ். எப்படி எதிரிங்க? எப்படின்னா அது வந்து நீங்க பேட்டில் ஆஃப் ட்ரென்ச் அப்ப எப்படி அபு சுஃபியான் வந்து முகமது நபி டைம்ல மிக பிரபலியமான முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் டைம்ல மிக பிரபலியமான தலைவர் அபு சுஃபியானுக்கும் பாரசீக சாம்ராஜ்யத்துக்கு எப்படி நெருங்கின தொடர்பு இருந்துச்சு? அப்ப லக்மித்ஸ் யார் சொல்லுங்க. லக்மித்ஸ் யார்? லக்மித் லக்மித்ஸ் அரேபியாவை ஆக்கிபை நஜத் ரீஜன் ஆக்கிபை பண்ணாங்களா இல்லையா ப்ராஃபட் முகமது டைம்ல? ப்ராஃபட் முகமது டைம்ல ஆக்குபை பண்ணா இல்ல, லக்மித்ஸ் ஆக்கிபை பண்ணாங்க. அதை நீங்க போய் பாருங்க. அதே மாதிரி பைசன்டைன் சசானியன் வார் நடந்ததா இல்லையா? பைசந்தியன் வார் வந்து முகமது நபி லாஸ்ட் டைம்ல நடந்தது. கரெக்ட். அதுல முகமது நபி யார் சைடு? யார் அவங்களுக்கு முகமது நபி யார் பக்கம் எடுத்துக்கிட்டாரு? அதுல பைசன்டைன் பக்கமா சசானியன் பக்கமா? எது முகமது நபிக்கும் பைசாந்தியனுக்கு நடந்த போரா அல்லது பார்சியன்ஸுக்கும்? இல்ல அதான் பெர்ஷியன்ஸ்க்கும் பைசன்டைன்ஸ்க்கும் நடந்த போர்ல அந்த டைம்ல பைசாந்தியன் சைடு எடுத்தாரு முகமது நபி. பைசன்டைன் சைடு எடுத்தாரு. பெர்ஷியன்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் தானே. அதுக்கு ஏன்? அதுக்கு ஒரு ரீசன் ஏன் அதான் சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. ஏனென்றா அவங்க ஏண்டா பைசாந்தியன்ஸ்ல இருந்தது கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மறுமை நாளையும் வேதத்தை நம்பக்கூடியவங்க. பாரசீகர் மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதத்தை நம்பாதவங்க. அதனாலதான் முகமது நபியும் சரி நபி தோழர்களும் அவங்களோட சைட் எடுத்தாங்க. இதான் ஓகே, சரியாதான் சொல்றீங்க. இப்ப வந்து பர்ஷியன்ஸ் எப்படிங்க எழுதுனாங்க? அப்புறம் வரலாறுலாம் எங்க எழுதுனாங்க? சமர்கண்ட் புக்காரா எல்லாம் எங்க இருக்கு? எழுதுனது யாரு? எல்லாம் யாரு? புக்காரா ஒரு ரீஜன். புக்காரான்றது புகாரி ஒரு ஆளோட பேரு. சமர்கண்ட் இல்ல புகாரி சமர்கண்ட் எங்க இருக்குங்க? சமர்கண்ட் எங்க இருக்கு? புகாரி அவரோட பேரு வந்து இப்ராஹிம். அவர் ஒரு அரபியர், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புகாரி ஒரு அரபியர். அவர் அந்த பகுதியை சேர்ந்தவரா இருந்தாலும் புகாரி உண்மையான பேரு வந்து இப்ராஹிம். அவர் வந்து அரபியர். தபரி யாருங்க? புகாரிட சரியா? புகாரியுடைய ஒஸ்தாத் யாருன்னு தெரியுமா? சரி, அப்படி பார்க்க போனா இன்னைக்கு இருக்கிற குர்ஆனை எப்படி நம்புறீங்க நீங்க? சொல்லுங்க. முகமது நபியோட குர்ஆன் இன்னைக்கு இருக்கிறது அதே குர்ஆன் தானே, எப்படி நம்புறீங்க? குர்ஆன் தந்தது யாரு நம்ம கையில? அதுல ஒரு வருஷம் வருதுன்றாங்க குர்ஆனுக்குள்ள, இது பாதுகாக்கப்படும் கடைசி வரை அப்படின்னு. இல்ல பாதுகாக்கப்படும் ஒரு வருஷம் எழுதி வச்சுட்டா பாதுகாக்கப்பட்டுமா? எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டு? நீங்க சில விஷயம் மிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இப்ப குர்ஆனை பத்தி இல்ல மிஸ் பண்ணல பிரதர். அதாவது குர்ஆனுக்கு வந்து முகமது நபியோட தோழர்களை விட்டுட்டு இவர் யார் விளக்கம் கொடுக்கறது? தப்பா? ஒரு நிமிஷம் என்ன பொறுத்தவரையும் அதை புரிஞ்சுக்கிறவங்க யாரா இருந்தாலும் வந்து அதை பத்தி எனக்கு கருத்து தெரிவிக்கலாங்க, தப்பே கிடையாது. இப்ப நான் கூட அதை புரிஞ்சுக்கிறேன். முதல்ல அந்த சாப்டர்ல வந்து அல்லாஹ் தான் அவருடைய அளவற்ற அருளும் அன்புங்கிற விஷயத்தை எல்லாரும் குர்ஆனுடைய 33வது அத்தியாயம் 36வது வசனம் படிங்க. இஸ்லாத்துல அல்லாஹ்வும் ரசூலும் ஒரு முடிவெடுத்து விட்டால் அதுல மாற்று கருத்து கொள்றதுக்கு முஸ்லிமான ஆண் பெண்ணுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லப்பட்டு இல்லைங்க. இப்ப சாப்டர் 1 நீங்க சொல்ல கொடுத்த அந்த ஆப்ஸ்ல தான் நான் படிக்கிறேன். அதுல முதல்ல வந்து என்ன போட்டிருக்கு? அதாவது பாருங்க, அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையவனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயராளனா என்ன அர்த்தம்? அவர் தானே அளவற்ற அருளும் அன்பும் அவர்கிட்ட தானே இருக்கு. சரி, அர்த்தம் அதுதான். அதுல என்ன பிரச்சனை?
அங்க இருந்துட்டு இந்த மாதிரி அது பிரச்சனை இல்ல. ஆனா இந்தியாவுல வாழ்ந்த பாண்டிய மன்னனை பத்தி குர்ஆன்ல இருக்குன்னு சொல்றதுதான் புதிய கருத்து. அது யாரு சொன்ன ஃபர்ஸ்ட்? இப்ப இது தாஜுத்தீன் தெரியுமா உங்களுக்கு? அஹமத் தாஜுத்தீன். பாண்டியன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? பாண்டியன்னா பழமையான ஏன்ஷியன் பீப்புள் அர்த்தம். அது ஆக்சுவலா ஏன்ஷியன் பீப்புள் யார்? அதான் அதுக்கான அர்த்தம். புரியுதா? ஏன்ஷியன் பீப்புளை பத்தி பேசுறாரா பாண்டிய மன்னனை பத்தி பேசுறாரா? ஷெய்த் வந்து பாண்டிய மன்னனுங்கிறதுக்கு என்ன ஆதாரம்? ஷெய்த்ங்கிற பேரை எந்த இஸ்லாமிக் புக்ல இருந்து அவர் எடுத்தாரு? ஓகே, அப்ப வந்து அவர்கிட்ட நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? ஷேத்துங்கிற நேம் வந்து எங்க குரான்ல இருக்குன்னு கேக்குறீங்க, அதானே? தானே உங்க கேள்வி? ஹலோ, இல்ல முதல்ல அதை காட்ட சொல்லுங்க. குர்ஆன்ல இல்லாத பேர் எங்க எடுத்தாரு? சரி, ஓகே. இல்லங்க, குரான் வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இந்த வேதம் வந்து இது பைபிள் இருக்கு, தோரா இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்குல்ல, எந்தானே வருது? இல்ல தோரா இஞ்சில் இப்ப இல்ல பிரதர். இல்ல அது ஓகேங்க, அதெல்லாம் கரப்டட்ன்றாங்க. இஞ்சில் ஜபூர் தோரா. தோரா இல்ல ஜபூர் அண்ட் இஞ்சில் ரெண்டுமே கரப்ட். அதெல்லாம் தோராவும் கரெக்ட் இல்ல, ஜபூர் இஞ்சில்லாம் இல்ல. அது இல்ல, ஒரு நிமிஷம் அஹமத். இது அதே மாதிரி குரான்ல ஒரு வர்ஸ் வருது, எல்லாம் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ ஆல் மெசஞ்சர்ஸ் ஆல் புக்ஸ் அப்படின்ற வர்ஸ் வருது இல்லையா? அது ஹைதர் அலி சொல்லியிருப்பாரு உங்களுக்கு. ஆல் ப்ரீவியஸ் மெசஞ்சர்ஸ் ப்ரீவியஸ் புக்ஸ் கேஸ் வருதா இல்லையா? ரொம்ப யோசிக்க இல்ல. தேவையில்ல. அது எந்த கான்செப்ட்ல என்ன குரானோட இங்க பாருங்க, குரானுடைய வரலாறு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா உண்மை தெரிஞ்சிட போகுது, அவ்வளவுதான். அது வரலாறு பத்தி ஒரு ஒரு புரிய வைங்க. ஏன் உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல, தெரிஞ்சுக்கலாம். குரானுடைய வரலாறு குர்ஆனுடைய வரலாறுண்டா குர்ஆன் வந்து முகமது நபிகார்ல பட்டுச்சு. அதுக்கு முந்தின உள்ள வேதங்களுடைய வரலாறுண்டா அது ஒவ்வொரு வேதத்துக்கும் தனிப்பட்ட வரலாறு இருக்கு. எல்லாமே ஒரு வேதம் கிடையாது. அதான் அது ஓகே, அது ஓகே, எல்லாம் கரப்ட் தாங்க. மத்த பழைய புக்ஸ் எல்லாம் கரப்ட். குரான் வந்து கரெக்ட் பண்ணதான் வந்திருக்கு. அதுக்குனால தான் ஃபுர்கான்னு பேரு. ஓகேவா? ஃபுர்கான்னா புக் தட் கேன் கரெக்ட் ப்ரீவியஸ் பிலாசபி. ஒரு நிமிஷம். இல்ல அஹமத் பேசுவான், அவர் வந்து இன்டெலெக்சுவல் தானே. இன்டெலெக்சுவல், பட் நம்ம வேற டைரக்ஷன்ல போற மாதிரி இருக்கு. இல்ல டைரக்ஷன்ல எதுவும் இல்ல. ஐயர் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போவோம். இப்ப அவரு என்ன சொல்றாரு, பழைய புக்லாம் தொலைஞ்சு போச்சுன்றாரு. நம்ம சொல்றோம் ஃபுர்கான்னா என்னது, ப்ரீவியஸ் புக்ஸ்ல இருக்க கரப்ஷனை வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்த புக். அப்படிதானே அஹமத்? இப்ப இங்க கேள்வி இப்ப நான் அதை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படி அல்ல. ப்ரீவியஸ் புக்ஸ்ங்கிறது இல்ல. இப்ப முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும். பழைய வேதம் எதுவுமே இப்ப இல்ல, சரியா? ஆனா என்ன அப்படின்னா, குறிப்பா வந்து நான் வந்து தோரா சபூர் இஞ்சில பத்தி மட்டும் தான் பேச முடியும். ஏன்னா அதுதான் வந்து நேம் மென்ஷன் பண்ணப்பட்ட புக், சரியா? தௌராத்தை பொறுத்த வகையில இன்னைக்கு இல்ல. அது வந்து கரப்ட் ஆயிட்டு இன்னைக்கு அந்த மக்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய வரலாறு குறிப்புகளை எழுதி வச்சிருக்காங்க. இந்த ஓகே, இப்ப ஜபூர் வந்து சாம்ஸ் ஆஃப் டேவிட்னு நம்புறீங்களா அஹமத்? சபூர்ங்கிறது சாம்ஸ் ஆஃப் டேவிட் தான். ஆனா அது வந்து என்ன சொல்றது, தனியான ஒரு வேதம் கிடையாது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா தோராவோட சேர்ந்து பின்பற்றக்கூடிய ஒரு வேதம். தோரா தான் மெயின். இல்லைங்களா? சாம்ஸ்ங்கிற என்னன்னா இறைவனை துதித்து பாடக்கூடிய பாடல்கள் நிறைங்கின ஒரு புக். அது இல்லங்க. இப்போ முகமது நபிகள் அவர்கள் வந்து 8ஆம் நூற்றாண்டுல அந்த சமயத்துல இறை மூலமாக, இறை தூதர் மூலமாக அவருக்கு வேதங்கள் கொடுக்கப்படுது, அவர் எழுதுறாரு. கரெக்டுங்களா? இதுதான் அடிப்படையில அவர் எழுதல. அவருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது. Just hold on. KS, just read chapter 2 verse 213. Just read chapter 2 verse 2. That's okay Haider. No, read to him. That is his doubt is he's saying actually the previous books are lost. Zabur and Injil are lost, so we have nothing to refer to. See, actually straight part was given right from the beginning, and whenever that straight part got distorted, some messengers will come, with it the books will come. Chapter 2 verse 230. And Prophet Muhammad is in that series. Prophet Muhammad is the last messenger. Chapter 3 verse 144. So if and in chapter 5 verse 3, Allah has perfected his deen, and that deen is under the protection of Allah. So whatever has been perfected in the timeline of Prophet Muhammad, after his death, anything coming after வாய்ஸ் கேட்கலையே. ஹைதர், கேஸ் Haider, we lost you actually. We can't hear. ஹைதருடைய வாய்ஸ் கேட்கல. Anyway, Ahmad, all books, all messengers இருக்கும்.
அதை எடுத்து போடுறேன் படிங்க. முதலாவது ஒரு விஷயம் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க. குர்ஆனுக்குரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஏதோ மத்தாக்கெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இல்ல. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பைபிள் இருக்குல்ல, We are not talking about Bible. We are not talking about the Bible because நான் சொல்ல வர Bible விஷயம் wait. You will speak, but be patient. See, Quran is basically when was the straight part, old world order or Sirat al-Mustaqim given? That is right from the beginning. And whenever that straight part got distorted, some messengers will come. This is what Quran is talking about. Mankind followed one single part. So Allah guides to His straight part whom He wills. So if you are not understanding that, you are going by hadith, then you are outside the gate of Islam. Because when Allah has perfected His deen during the timeline of Prophet Muhammad, the gate of Islam is closed. So after that, no books will come, no philosophy will come. Quran is the ultimate. Quran is wait. You didn't agree the hadith. Okay. You read the chapter number 9, verse 36. Allah talking about the 4 months. Which 4 months? See, brother, I'm not here for that, but the Quran, the Sirat al-Mustaqim was started from the beginning of mankind. You say you didn't agree the hadith. So what is the 4 month? Hadith came after which year? So you no, okay, no problem. You tell me. First tell me. And one minute. Wait. See, the foundation of Shia Sunni. Chapter number 9, verse 36. Explain. Wait, brother, wait. Sanjay. See, the foundation of Shia Sunni is Khalifaship. And Allah says in Quran that Allah gives His dominance to whom He wills. So can you give me the Khalifaship where Allah is given Abu Bakr the Khalifaship? But as per the hadith, the Surah community, wait. The Surah community, they have appointed Abu Bakr as their Khalifa. This is what the hadith says. No. So it's a contradiction. Allah says, I give my dominance whom wait. Allah appoint Abu Bakr as Khalifa. I have a hadith. Hadith, no, Quran is talking about it. About you first explain chapter 9 verse 36. இப்ப நீங்க பேசுறீங்க, மத்தவங்களும் இருக்கணும். இப்ப குரானுக்கும் ஹதீஸுக்கும் வித்தியாசம் சொல்லுங்க. அதையும் குரான் ஹதீஸுக்கு 2 விஷயம் வருது. குரானுக்கு ஒரே விஷயம் தானே. அது சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்க சொல்றீங்களா? அதாங்க குர்ஆன்ல சொல்லப்பட்டதுக்கான மேலதிக விளக்க உரைகள் ஹதீஸ்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேனே 4 மாதங்கள் புனித மாதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி குர்ஆனுடைய 9வது அத்தியாயத்துல 36வது வசனத்துல இருக்கு. அந்த 4 மாதமும் எதுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா குர்ஆன்ல எங்கேயுமே இல்ல, அது ஹதீஸ்ல இருக்கு. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிருக்காங்க அந்த 4 மாசம் என்னன்னு. இல்ல இப்ப எல்லா இறை தூதர்களுக்கும் ஹதீஸ் இருக்கு. 9:36 தானே சொல்றீங்க. இப்ப எதுக்கு இந்த வெர்சஸ் நீங்க சொல்றீங்க? யாரு கேட்டாரு? ஏன்னு சொன்னா இஸ்லாத்தை பின்பற்றதுக்கு குர்ஆனை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணா போதாது. அந்த 4 மாதம் எதுன்னு தெரிஞ்சு கொள்ள நீங்க குர்ஆனை எப்படி படிச்சாலும் உங்களுக்கு அதுல இருக்காது. அந்த 4 மாதம் எதுங்கிறது ஹதீஸ்ல இருக்கு. தொழுவதாக இருந்தா தொழுகையுடைய முழுமையான முறைகள் ஹதீஸ்ல இல்ல. சோ குர்ஆன்ல இல்ல, அது குர்ஆன்லயே ஹதீஸ்லயும் சேர்த்து தான் இருக்கு. சரியா? இதான் இங்க இல்ல விஷயம். இஸ்லாம் என்றாலே குர்ஆன் ஹதீஸ் 2 தான் இஸ்லாம். ஒன்று இல்லாம ஒன்று இல்ல. ஹதீஸ்ன்றது வந்து மாற முடியும். மற்ற இஷ்டத்துக்கு அதோட இன்டர்பிரேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம இல்ல அதுதான் எங்க இல்ல இந்து மதத்திலயும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ருதின்னு 2 இருக்கும். ஸ்மிருதின்னு ஸ்ருதி இது வந்து மாறாது. வேதம் மாதிரி ஆகமம் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அவங்க யார் இன்டர்பிரேட் பண்றான்னா அவன் காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணிட்டு மாத்திக்கிட்டே இருப்பான் லாவை. இல்லங்க ஹதீஸ் வந்து இறை செய்தி, அதுல சொல் செயல் அங்கீகாரம். ஹதீஸ்ல முகமது நபி சொன்னது செஞ்சது அங்கீகரிச்சது எல்லாமே இஸ் a வஹி. எத்தனை பொய்யான ஹதீஸ் இருக்கு அஹ்மத், எத்தனை இருக்கு. அதனால அதை பிரிச்சிருக்கு பொய்யான ஹதீஸ் சொல்லி உண்மையான ஹதீஸை வச்சிருக்கு. அதான் இந்த பிரச்சனை ஏன் இந்த மாதிரி ஹதீஸ் பிரச்சனை வருது? இல்ல அதான் வந்து அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹதீஸ் புத்தகங்கள் ரெடியாகிறதுக்கு இடையில பலர் வந்து பொய்யான ஹதீஸ்களை பரப்புனதாலதான் அந்த ரெடி பண்ணக்குள்ள இது பொய் இது உண்மையிலே பிரிச்சே ரெடி பண்ணாங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இதெல்லாம் வந்து குர்ஆனோட ஒத்து போகுதோ அது மாத்திரம் ஹதீஸ் இருந்து எடுத்துப்போம். அவ்வளவுதானே.
குர்ஆனோட ஒத்து போவதுக்குள்ள மட்டும்தான் சஹி கிரேட்ல வச்சிருக்காங்க. அதுதான் சொன்னேன், சுன்னா.comல போய் பாருங்க, அதுல சஹி கூட எல்லா ஹதீஸும் ஏற்கத்தக்கது. அதுக்கு குர்ஆனுக்கு முரணா ஒரு சஹி ஹதீஸ் இருக்காதுங்க. ஹதீத் ஓகேங்க, அதுல கூட எல்லா விஷயமும் ஏத்துக்க முடியாது. குர்ஆனோட ஒத்து போற விஷயம் மாத்திரம் தானே ஏத்துக்க முடியும் ஹதீத்துல. குர்ஆனோட ஒத்து போறது மட்டும்தாங்க சஹி, அதுதான் வச்சிருக்காதுல. அந்த சஹீக்குள்ளேயும் எல்லாம் ஒத்து போகாதுங்க. எல்லாம் ஒத்து போகும், சஹீஹுல உள்ள எல்லாம் ஒத்து போகும். So, ஒரு okay, முரண்பாட்டை காட்ட முடியும். either he says all Sahih hadiths fully comply with Quran. Do you agree or not? Either all Sahih He should hadiths. he should give some example, na. See, if their claim is that if you want to understand the Quran, then you have to understand Hadith. So, can you give from every verse of Quran? Do you have any, like Surah Fatiha, verse 1? Do you have a Hadith explanation of every verse of the Quran? Because Quran itself is not talking about Prophet Muhammad. Quran is talking about Adam, Noah, family of Imran, family of Abraham. This is what the Quran is talking about. Quran is very few verses in the Quran that talks about Prophet Muhammad. So that's why in Quran it says that when the wahi was given in Arabic, the people around him, they were basically not speaking the Arabic language. They say, why our matter is coming in Arabic language? Allah says that the Prophet is from the Arabia. His language is Arabic. So he will be sent Arabic message, and he will understand, and he will explain you. This is the verse from the Quran. So the Quran itself says that the verse which is coming to Prophet Muhammad is for people of the book and children of Israel, not for Shia, Sunni, Sufi, Wahhabi, or for the Persian people. கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணாரு அவரு. Slave of Allah, there is a verse, na. The Quran is revealed to the Arabic prophet. And the matter is not for the, yeah. Prophet Muhammad for the whole world, not the Arabic prophet. You agree first? Yes, but Yasin stops Prophet Muhammad from wasting time on the people whose forefathers are not. Wait, I'm quoting Quran. Allah give the. I'm quoting Quran. I'm quoting Quran. Wait, Haider Ali. Wait. You agree all wahi is in the Quran. Prophet Muhammad. Why you listen. Wait. I'm quoting Quran. Listen to the Quran first. Listen to the Quran. Yeah, just give me 1 minute. Give me 1 minute. See, chapter 36, verse 1 to 11. When Prophet Muhammad is a universal messenger, he is also a messenger for people whose forefathers are not born. Allah stops Prophet Muhammad from wasting time on those people, and that's the reason why Prophet Muhammad sent letters of invitation to Persian Empire, but he destroyed the letter. So that means his mission is limited only for children of Israel and people of the book. He never entertained the outsiders, the Persians. So if a Persian man writes a hadith, it's actually a conspiracy against the Quran. இல்ல, ப்ரொஃபட் முஹம்மது முழு உலகத்துக்கு வந்திருக்கா, ஆனா பார்சியாவுக்கு இல்லையா? என்ன உலர்றாரு? Chapter 36. Chapter 36. 36 1 to 11. Read it. 1 to 11. Allah stops the Prophet Muhammad from wasting time on the people. You read, Haider Ali. Explain verse to verse. I have already given you the number. Because you lie. See, you are not reading the Quran. You just give the word and explain others. இல்ல அஹமத், அன்னைக்கு நாங்க சொன்னல உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் இருக்கே. அஹமத், அன்னைக்கு உங்களுக்கு சொன்னல அது குர்ஆன் 36 1 to 12 36 1 to 12 படிச்சீங்கன்னா அதுல சொல்லி இருக்குன்னு நீங்களே சொன்னீங்க. 6th verse வரும். அதுல அவர் சொன்னது இல்லைன்னா இல்ல குர்ஆன் 36 verse 1 to 12 படிச்சீங்கன்னா அதுல 6th verse வந்து சொல்லுதுன்னு நீங்க சொன்னீங்க அன்னைக்கு. whose forefathers அது யாருன்னு சொன்னேன். இல்ல அது யாருன்னு சொன்னேன் நான். அது யாரு? அந்த கும்பல். ஆமா, குரைஷ். Okay, 1 second. Ahmad, sorry, Haider. He says that forefathers are not under Quraysh. So Quraysh are not from Ismail family? Actually, see, better Haider Ali, today 3-5, okay. So okay, let's விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றது இது டீப், இது வந்து கிடையாது. ஆல்ரெடி பேசியாச்சு, நிறைய விஷயம் இதாயிருச்சு. ஏன்னா ஒவ்வொரு லேயரா இப்ப நீங்க
சாப்டர் 1ல இருந்து 2ல இருந்து அப்படி ஒவ்வொரு லேயரா பேசினா கரெக்டா இருக்கும், ஈஸியா நம்ம பேச முடியும். ஓகேங்களா? நம்ம சாப்டர் வைசஸ் வந்து மாத்தி மாத்தி சரி சொல்றதுனால ஏற்கையா அந்த குர்ஆன் 9:36 இருக்கிற 4 மாசத்தை சொல்ல சொல்லுங்க டெஸ்ட். அவர் ஹதீஸ் இல்லாம எப்படி சொல்றான்னு பாக்க. இப்போ அகமது அது அது எல்லாருக்குமே தெரியுமா? இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எல்லாமே அது உடனே கேட்டா தெரியும். Yes, ARK. Yeah. You come tomorrow, slave. Ahmad, come tomorrow. Yeah, come tomorrow. தேங்க்யூ.